सतनाम साहेबबंदी जय गुरु महाराज। सत्संग नंबर 23 भाग 2। आ सांभळीने जरूर कहेजो कई छे तमारी जात। शू कहे छे अपना गुरु महाराजनी वाणी सांभळीए। मित्रों, जेवी रीते कोयलना बच्चा कोयलनो टहको सांभळीने हमेश माटे एनी साथे चाल्या जाय छे, तेवी ज रीते साचा विवेकी हंस सत्संगनी एक ज वात सांभळीने समजी जाय छे के आपणाथी क्या भूल थई रही छे अने ए भूलने समजी विचारीने सुधारवानी कोशिश करे छे। झगड़ा नहीं करता। नात जात वर्ण व्यवस्था समाज देश वगैरह बधुं ज अक्षरोना कारणे ज छे। आ दुनिया में जेटली पण सरहदों छे ए बधी अक्षरोना लीधे ज छे। शुरुआत में आ दुनिया में इंग्लैंड पाकिस्तान जर्मनी के इटाली वगैरह देशों में दुनिया वेचाયેલી नहोती। जूथवाळाओए पोतपोतानी भाषाओ विकसित करी, पोतपोताना अक्षरों विकसित कर्या। घणा लोको कहे छे के संस्कृत सौथी प्राचीन भाषा छे। भगवान पण संस्कृत में ज वात करता हता। एमणे ज संस्कृत भाषा बनावी छे। जो भगवान संस्कृत भाषा में ज बात करता हता अने भगवान ने ज बधाने बनाव्या छे, आ दुनिया में मात्र एक ज भाषा होवी जोईए। तो आ दुनिया में मात्र एक ज भाषा होवी जोईए अने संस्कृत शा माटे अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं विकसित थई? केम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग धर्मोना ग्रंथों बनाववामां आव्या? मित्रों, आथी ज कहेवामां आवे छे के आ माणसनी कलाकृति छे। माणसोए विवेक द्वारा बनाव्युं छे। माणसोए एमां ए ज लख्युं के ज्यां सुधी एमनी बुद्धि पहोंची हती। एटले हूँ कहूँ छूं के आत्मज्ञान पुस्तक वाँचवाथी मळी शके। एनाथी तमने खबर पड़ी जशे के आत्मा बधामां एक ज छे। दरेक चीजमां आत्मा छे जे दरेक शरीरमां काम करे छे। शरीरोथी अलग छे आत्मा। अहीं आत्मा द्वारा ज बधुं चाले छे। दरेक चीज विषे तमने खबर पड़शे छतां तमने ए खबर नहीं पड़े। वास्तवमां ए शुं अने केवी होय छे? जेम के तमे पुस्तकोमां वांच्युं हशे के पारस पत्थर जेवुं कंई होय छे। जो पारस पत्थर लोखंडना टुकड़ाने अडाड़ी देवामां आवे तो ए सोनानो थई जाय छे। आ विषे तमे घणुं बधुं वांच्युं हशे। पुस्तकमां एनुं चित्र पण कदाच आप्युं हशे। पण मित्रों, पारस पत्थर सामे आवशे तो ओळखी नहीं शको के केवो देखाय छे। तमे वाणीओमां पण सांभळ्युं हशे के पारस पत्थर जेवुं कंईक होय, पण तमे कल्पना ना करी शको के ए केवो होय। कोई विचारशे के काचनी जेम हशे, कोई विचारे पीळो हशे, वળી कोई काळो विचारशे। अने जो तमे कोई वस्तु विषे जाणता पण हो तो ते सारने समजी शको नहीं के ए केवी हशे। ए ज रीते तमे आत्मा विषे सांभळी लो, वाँची लो
બધો સમજી લો, છતાં તમે સમજી નહીં શકો કે આત્મા કેવી હશે. કોઈ કહેશે કે તે એક છે, વળી કોઈ કહે છે કે અનેક છે, પરંતુ કબીર સાહેબ કહે છે કે શું કહે છે? एक कहूँ तो है नहीं और दो कहूँ तो गाली, और जैसा है तैसा कहे कबीर विचारी. એ આત્મા જેવી છે તેવી અનુભવશો ત્યારે જ તમને જ્ઞાન થશે કે આત્મા કેવી હોય છે. નહીંતર વાતોથી તમે વિશ્લેષણ નહીં કરી શકો. તમે કોઈને કહી જ ન શકો કે આત્મા કેવી હોય છે. આત્માને માત્ર અનુભવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય. જ્યારે તમે તેની અનુભૂતિ કરશો ત્યારે તમે બતાવવા લાયક નહીં રહો કે એ આત્મા કેવી હોય છે. તો દોસ્તો, આ જ શબ્દોની ઝાડ છે. જો આપણે તેને ખોટી રીતે ઉપયોગ કરીએ તો આપણને એકબીજાના દુશ્મન બનાવે છે. શબ્દોની સારી વાત એ પણ છે કે શબ્દોને લીધે જ આપણે પશુઓથી અલગ પડીએ છીએ. માત્ર માણસોમાં જ એ ગુણ છે કે જે પોતાની વાત પોતાના અવાજ દ્વારા સમજાવી શકે છે. પરંતુ જ્યારે આપણે આ શબ્દોને ભક્તિ સાથે જોડી દીધા એટલે એ તકલીફ થઈ ગઈ. જોકે આ અવાજ, આ ભાષા આપણને એકબીજાને પોતાના મનની વ્યથા બતાવવા માટે ખૂબ જ મદદગાર સાબિત થાય છે. બહુ સારી વાત છે કે આપણે ભાષાને વિકસિત કરી, પણ આપણે જ એને આપણી બરબાદીનું કારણ પણ બનાવી દીધું છે. સાહેબની વાણી આગળ શું કહે છે? 33 અરબ જ્ઞાન હમ પાખા, મૂળ જ્ઞાન ગુપ્ત કર રાખા. એનો મતલબ આમ થાય છે કે 33 અરબ જ્ઞાનમાં 52 અક્ષરોમાં ભાખી એટલે કે કહી દીધું. આ 52 અક્ષરો દ્વારા મેં બધું કહી દીધું, પણ મૂળ જ્ઞાન ગુપ્ત કરી રાખ્યું. મેં એનો ભેદ ન બતાવ્યો કે ક્યાં છે, એ કેવું છે, કારણ કે એ બોલી ન શકાય. કેવી રીતે કહીશું એ ભેદ વિશે? તે ભેદ તમને એક ગુરુ દ્વારા મળશે. કબીર સાહેબે ચૂંટીને હંસોને નામ દીધું અને ગુરુ પ્રથા ચલાવવાની રજા આપી. હુકમ આપ્યો જેથી કાગડાના માળામાંથી કોયલના બચ્ચા બેઠા છે તે પોતાના અસલી ઘરે પહોંચી શકે, પોતાના નિજ ઘરે જઈ શકે. આગળ શું કહે છે વાણી? એક છોડાવે એક લખાવે, કોવે કા ઘર એટલે કે કાગડાનું ઘર છોડાવી દે. કોવે કા ઘર છોડાવે ઓર જો અપના અસલી નિજ ઘર લખાય એટલે આપણું સાચું ઘર આપણને બતાવે. મિત્રો, તમને એક વાત કહી દઉં કે જો ઊંચી નાતવાળાને મારાથી ઓડિયોથી કોઈ સમસ્યા હોય તો હું તમને કહેવા માગીશ કે હું પણ જન્મથી રાજપૂત છું. સાચું કહો તો હું પણ વિચારું છું કે આપણને આ નાત જાતના વાડામાં નાખી દીધા છે. ઘણા લોકો મને પૂછે છે કે તમે તો રાજપૂત છો, તો પછી તમે એક વણકર નાતના કબીરને કેમ ગુરુ બનાવ્યા? એક નીચી જાતવાળાને ગુરુ બનાવ્યા? અરે, કોઈ સારી નાતવાળાને ગુરુ બનાવાય ને? તો મિત્રો, જ્યારે આપણે આપણા બાળકને શાળામાં પ્રવેશ અપાવીએ છીએ ત્યારે એના આચાર્યને પૂછીએ છીએ કે તમારી શાળામાં કેટલા હિન્દુ, મુસ્લિમ અને ઉચ્ચ નીચી જાતવાળા શિક્ષક ભણાવે છે? આપણે ફક્ત આ શાળાનું પરિણામનું પ્રમાણપત્ર જોઈએ છીએ કે કેટલા ટકા આવે છે. શાળાની માન્યતા અને પ્રતિષ્ઠા જોઈએ છીએ. આ જાત સાથે કંઈ લેવા દેવા
નથી. એટલે જ કબીર સાહેબ કહે છે, જાત ના પૂછો ગુરુ કી, પૂછ લીજીએ જ્ઞાન, મોલ કરો તલવાર કા, પડી રહેને દો મ્યાન. આ બધી મ્યાન છે. ગુરુ ગોરો છે, ગુરુ કાળો છે, ગુરુ સરદાર છે, ગુરુ પંડિત છે. ગુરુનું કોઈ રૂપ નથી હોતું. ગુરુ તો જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન તમારા કામમાં આવશે. એ ગુરુ તમારા કામમાં આવશે અને જ્ઞાન જ ગુરુ છે. એટલે જ શબ્દને ગુરુ કહેવામાં આવ્યો છે. શબ્દ ગુરુ, देह गुरु नहीं. हम वासी वा देश के जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं. કબીર સાહેબે દેહને સાઈડમાં કરી દીધો છે અને શબ્દની વાત કહી છે કે શબ્દનું જ્ઞાન દેનારા જ ગુરુ છે. પરંતુ અહીં તો 52 અક્ષરોના શબ્દનું દાન દેનાર જ ખૂબ વધી ગયા છે. 52 અક્ષરના શબ્દનું દાન દેનાર જ ખૂબ વધી ગયા છે. આથી જ કબીર સાહેબે કહ્યું છે કે એમાંથી ચટણી કરો. પહેલાં તો જે દેહને ગુરુ માને છે, બ્રાહ્મણોના ગુરુ બ્રાહ્મણ માની બેઠા છે, એમને પહેલાં તો સાઈડમાં કરો. કબીર સાહેબે શબ્દનો મહિમા ગાયો છે કે શબ્દ મિલાવા હો રહા, દેહ મિલાવા નહીં. હવે ઘણા લોકો શબ્દ લઈને આવી ગયા છે. એક શબ્દથી લઈને 10 શબ્દ સુધી લઈને આવનાર પણ છે. જેમ કે કોઈ રામ રામ, કોઈ ઓહમ સોહમ સત્ય કબીર, અથવા કોઈ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, કોઈ વાહેગુરુ, કોઈ જ્યોત નિરંજન ઓમકાર, કોઈ સોહમ સતનામ લઈને આવ્યા છે. તો કબીર સાહેબે ફરીથી એમને પણ સાઈડમાં રાખવાનું કહેતા વધુ એક વાણી કહી છે. શું કહે છે વાણી? હમ વાસી વા દેશ કે જहाँ जात वर्ण कुल नाही, શબ્દ મિલાવા હો રહા, દેહ મિલાવા નહીં. હું જે શબ્દની વાત કરું છું એ સૈન એટલે કે ઈશારા દ્વારા અપાય છે. ઈશારાથી અપાય છે. કેમ કે મારો શબ્દ કોઈ મંત્ર નથી, કોઈ નામ નથી, તે વસ્તુ છે. અને વસ્તુનો લગાવ ઈશારા દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. જેમ તમે પાણી શોધતા હો અને ગુરુ બતાવે કે તું જેને શોધે છે એ પાણી તો જમીનની નીચે છે, અને મેળવવાની રીત કહેશે, તમને પાણી મળી જશે અને તમારી તરસ છિપાઈ જશે. એ જ રીતે જે ગુરુ હોય સતનામ બતાવે, બીજા ગુરુ કોઈ કામ ન આવે. જે ગુરુ સતનામ બતાવે એને જ ગુરુ કહેવાય, બીજા ગુરુ કોઈ કામમાં ન આવે. સતનામ બતાવે એ સતગુરુ. સતનામ વસ્તુ ક્યાં પડી છે, સાચી વસ્તુ ક્યાં પડી છે, એ સતગુરુ કહે. કઈ સાચી વસ્તુ? જેને બાબા નાનક કહે છે કે એકો સતનામ કરતા પુરુષ, એટલે કે સતનામ જ કરતા પુરુષ છે. નિર્ભો, હું નિર્ભેર, અર્થાત નિર્ભય એટલે કે કોઈનાથી ડરતી નથી, અને નિર્ભય એટલે કે કોઈને મારતી નથી. એ વસ્તુ નિર્ભય અને નિર્ભય છે. અજુની સેભંગ એટલે સ્વયંથી પ્રગટ થયેલી, સ્વયંથી જ જેની ઉત્પત્તિ થઈ છે, જેને કોઈ બનાવી શકતું નથી, જેનો કોઈ નાશ નથી કરી શકતું. અજુની સેભંગ કેવી રીતે મળશે? ગુરુ પ્રસાદ. ગુરુ જ્યારે તમને નામદાન રૂપે પ્રસાદ આપશે ત્યારે તમને એ વસ્તુનો લગાવ થશે, અને તમારું જેટલું પણ જ્ઞાન છે. તો આગળ વાણી શું કહે છે? सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर,
સુરત બાંધ સ્થિર કરો, આઠો પહર હજૂર. તમારી ફસાયેલી અને ભટકતી સુરતને એક ઠેકાણું મળી જશે જે તમને ગુરુ બતાવશે. જ્યારે તમે એનું સિમરણ કરવાનું શરૂ કરશો ત્યારે ધીરે ધીરે તમારા મોહ, અહંકાર, ક્રોધ અને કામ બધું અંકુશમાં આવી જશે અને તમને અનુભૂતિ થશે. એ અનુભૂતિ અકથ્ય હશે. તમે વ્યક્ત કરવા માગશો તો પણ વ્યક્ત નહીં કરી શકો. આ શરીરનો નહીં, આત્માનો અનુભવ છે. તો મિત્રો, એક વિવેક લગાવી વિચાર કરવાનો છે. 52 અક્ષરોની જાળમાં ફસાયેલા છીએ. 52 અક્ષરોની જાળ તોડી નાખે એવા ગુરુ મળે. जब 52 का टूटे डोरा, सहज ही छूटे काल जकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में રહે સમાये. એ સુરતી હંમેશ માટે સાર શબ્દમાં સમાઈ જાય છે અને શબ્દ સ્વરૂપી રામ બની જાય છે. હવે એ ક્યારેય જુદી નહીં થાય, કેમ કે એને ખબર પડી ગઈ છે કે એકવાર જુદા થવાથી કેવું વારંવાર જન્મવું અને મરવું પડ્યું છે. મેં પહેલાં કહ્યું હતું એમ એ જીવિત ચેતના હોય છે, મુર્દા ચેતના નહીં. ચેતના પણ 2 પ્રકારની હોય છે, એક જીવિત ચેતના, બીજી મુર્દા ચેતના. એટલે કે જે સેન્સેબલ હોય છે, જેનામાં સેન્સ હોય એ જીવિત, અને જે રોબોટિક હોય એમાં રોબોટની ચેતના હોય, એમાં સેન્સ ન હોય. રોબોટ અનુભવ ન કરી શકે, પ્રેમ અને લાગણીઓનો અનુભવ ન કરી શકે. જેમ કે તમે રોબોટને બંદૂક પકડાવી કમાન્ડ આપો કે સામે ઊભેલી વ્યક્તિને ગોળી મારી દે, સામે ઊભેલી વ્યક્તિને ગોળી મારી દે તો તે તરત જ ગોળી મારી દેશે, ભલે પછી સામે તમારા મમ્મી કે પપ્પા ઊભા હોય. જ્યારે એ જ બંદૂક તમને પકડાવીને કહેવામાં આવે તો તમે કદી ગોળી નહીં ચલાવો, કેમ કે તમારી અંદર જીવિત ચેતના છે. જે લોકો ઇલેક્ટ્રોનિક ચેતના અને જીવિત ચેતનાને એક સમજી બેઠા છે એ બહુ મોટી ભૂલ કરે છે. સુરતીની આ જ ખાસિયત છે કે મૃત ચીજોને પણ જીવિત કરી દેશે. તમારું આ જે શરીર છે કેવળ ચેતનાના કારણે, એ સુરતીના કારણે જ જીવિત દેખાય છે. ખરેખર એ મરેલું જ છે. જેમ કે કારમાં બેસીને તમે કાર ચલાવો છો એટલે કાર જીવિત છે, બાકી તો કારમાં કોઈ જાન નથી. 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरण 52 का करे कैसे लागे पार. કારણ કે આપણને પ્રાચીન સમયથી જ ભણાવવામાં આવ્યું છે કે રામ રામ, અલ્લાહુ અલ્લાહુ, વાહેગુરુ વાહેગુરુ, સત સાહેબ સત સાહેબ, સત સાહેબ, સત કબીર સાહેબ, કબીર કબીર. જ્યાં સુધી આ બધું નહીં બોલો, જાપ નહીં જપો, ત્યાં સુધી તમારું કામ નહીં બને. પરમાત્મા કાંઈ ચૂંટણીમાં ઊભા નથી રહેતા કે એનો જય જયકાર બોલાવીએ તો આપણાથી ખુશ થાય. આપણે જય બોલીએ છીએ કેવળ પોતાના માટે, કારણ કે આપણે વિચારીએ છીએ કે એ ન હોત તો આપણું શું થાત. પડે પડે આપણે એની બંદગી કરીએ છીએ. એ નથી કહેતા કે મારી જય કરો, એને કંઈ આપણાથી જય કરવાની જરૂર નથી. જેમ ઘણા લોકો કહે છે કે ભગવાનને ખુશ કરવા માટે બલિ ચડાવવી પડે, દારૂ ચડાવવો પડે. મિત્રો, એ તમારા બકરા કે દારૂની જરૂર નથી.
જો એને બકરા જ જોઈતા હોય તો એક જ રાત આવીને એને જેટલા બકરા જોઈતા હશે એટલા લઈ જશે. એ રાહ જોવા નહીં બેસે કે વર્ષમાં કોઈ એક દિવસ આવશે ત્યારે મને બકરો મળશે. એને એક બોટલ દારૂની જરૂર ન હોય, એને એક બોટલ દારૂની તરસ ન હોય, એને જોઈતો હોય તો દારૂના પીઠા ખાલી કરી નાખે. આ બધી બ્રહ્મજાળમાં આપણને ફસાવીને રખાયા છે. એટલે મિત્રો, આ જાળમાંથી નીકળવા માટે વિવેક લગાવો. વિવેક તમારે લગાવવો પડશે, વિચાર કરવો પડશે. આપણે લકીરના ફકીર બનીને નથી રહેવાનું. પરમાત્માએ બધા પાસે એક દોરી ફેંકેલી છે. જેમ કૂવામાં કોઈ પડી જાય તો એને ખેંચવા માટે દોરડું ફેંકવામાં આવે અને આપણે એ દોરડું ન પકડીએ તો એમાં આપણો દોષ હોય છે. જેમ કે કબીર સાહેબે કહ્યું છે કે 7 દીપ 9 ખંડ મેં સતગુરુને ફેંકી ડોર, તાપે હંસા ના ચડે તો ક્યાં સતગુરુ કા દોષ. પરમાત્માએ કોઈ ખામી નથી રાખી. એ દયાળુ છે, તે પરમ પિતા પરમાત્મા છે. એમણે કોઈ ખામી નથી રાખી. પણ જીવ જ સમજી નથી શકતો તો એ પણ શું કરે. આથી ફરીથી કહું છું કે વિવેક જગાવો, પોતાની બુદ્ધિના ઘોડા દોડાવો. કેમ કે આ સમય વારંવાર નહીં મળે. હું તમને લૂંટવા નથી આવ્યો. મારે એક પૈસોય નથી જોઈતો. જો હું પૈસા માગું છું તો મને ધિક્કાર છે કહીને તમે જતા રહેજો. મને કોઈ પાસેથી કંઈ જોતું નથી. શક્ય હશે તો અડધા લોકોને હું સરનામું પણ નહીં કહું. સાચું કહું છું. અડધા શું 90% લોકોને નહીં કહું. મારે ભીડ એકઠી નથી કરવી. હું તો એ જ જોઈશ કે જેનામાં સાચી આગ લાગેલી છે એને જ મારું ઠેકાણું બતાવીશ. ભીડ વધારવાની જરૂર નથી. આ ઓડિયો બતાવવાનો હેતુ તમને વિવેકી બનાવવાનો જ છે. તમને કોઈ દગો ન કરી જાય. તમને દરેક ચીજ વિશે ખબર હોવી જોઈએ કે લૂંટ ગયા રે વેપારી પરખ બીના. જો તમારી પાસે પરખ હશે તો તમને કોઈ લૂંટી નહીં શકે. બસ ઓડિયો બનાવવાનો હેતુ જ આ છે કે તમારી ભીડ અમારા આશ્રમમાં ન આવે. એવા વિરલા અંશ જ જોઈએ જે સત્ય કબીર સાહેબને સત્યવાણી સ્વીકારે. 100% તૈયાર જ હોય. જેના મનમાં 1% પણ શંકા હોય એ આ પંથને લાયક નથી. પંથ એટલે જૂથવાદ નહીં, પણ પંથ એટલે રસ્તો. જે આ રસ્તા પર ચાલવાના લાયક હશે એને જ ચાલવાનો અધિકાર હશે. મિત્રો, ફરીથી કહું છું કે ઉતાવળ ન કરો. મને ઘણા સંદેશાઓ આવે છે કે મારે ગુરુજી પાસેથી નામ લેવું છે. હું સીધી વાત કરું છું કે મારા 50 ઓડિયોઝ સાંભળો. જ્યારે 50 ઓડિયોઝ પૂરા થઈ જાય ત્યારે હું તમને કેટલાય પ્રશ્નો પૂછીશ. અને જો તમને એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી શકશો, તો જ તમને આગળનો રસ્તો દેખાડવામાં આવશે. અને તમે એન્ટ્રન્સ પરીક્ષા સમજી લો. કારણ કે અમારે અહીં ભીડ ભેગી નથી કરવી. અમારે તો વિવેકી હંસ જોઈએ છે જે ખરેખર આ 3 લોકમાંથી જન્મ મરણમાંથી મુક્તિ મેળવવા માગે છે. 50 ઓડિયો લિમિટ છે. 50 ઓડિયોમાં હું તમને વધુમાં વધુ બતાવવાની કોશિશ કરીશ. જો તમને 1% શંકા હોય તમે પૂછી શકો છો. શંકાનું સમાધાન કરવામાં આવશે. તો આગળનો રસ્તો પૂછો, નહીંતર પૂછવાની જરૂર નથી. હું કેવળ તમને જ્ઞાન આપવામાં આવ્યો છું જે મને પરમાત્માની દયાથી મળ્યું છે. હું ઈચ્છું છું કે એ જ્ઞાનને તમારી સામે રાખું જેથી તમારી સાથે દગો ન થાય. હું અહીં કોઈ પ્રસિદ્ધિ મેળવવા નથી આવ્યો કે અમે આ પંથ ચલાવીએ છીએ. મિત્રો, એવું કંઈ નથી.
કબીર સાહેબનું જ્ઞાન બહુ સાધારણ જ્ઞાન છે. તમને સમજાય તો તમારું સ્વાગત છે, પણ પરખ કરીને ઉતાવળમાં નામદાન ના લો. તમે જ્યાં છો ત્યાં બહુ સારા છો. એવા ઘણા લોકો હોય છે કે જે ઉતાવળમાં 50,000 ડોનેશન આપીને એડમિશન લેશે, પણ પછી ખબર પડે છે કે કોલેજ ફ્રોડ છે. એના કરતાં તો તમે ઘરે બેઠા હતા એ જ સારા હતા. હવે વિવેક લગાવો અને વિચાર કરો કે ક્યાં જવાનું છે અને ક્યાં નહીં. 50-60 ઓડિયોઝ હું તમારા મોટા ભાગના સવાલોનો જવાબ આપી દઈશ. જેમ કે બ્રહ્મ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, બ્રહ્મ શું છે, આ હું તમને અંતિમ ઓડિયોમાં કહીશ. કારણ કે અત્યારે એવા લોકો બેઠા છે જે તેમને પોતાની વાતોમાં ચક્કર ખવડાવી દેશે, તમને ગુમરાહ કરવાની કોશિશ કરશે. અત્યારે તો એમના પર સવાલોનો વરસાદ થતો હશે કે જ્યારે આત્મા જ આત્મા હતી તો આ બ્રહ્મ ક્યાંથી આવી ગયું. કારણ કે દ્વૈત અને અદ્વૈત બંનેથી પર છે જ્ઞાન. જો શરૂઆતમાં જ કેવળ આત્મા હતી તો એ અદ્વૈત મત છે, કેમ કે કેવળ એક જ આત્મા જ છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે એક કહું તો હે નહીં. જો કેવળ આત્મા હતી તો એ અદ્વૈત છે તે પણ નહીં, અને જો આત્મા અને બ્રહ્મ હતા તો ત્યાં દ્વૈત આવી ગયું. કબીર સાહેબ કહે છે કે एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, अब जैसा है तैसा कहूँ કહે કબીર વિચારી. આ ભેદની વાત છે, એટલે સૌની ક્ષમતાની વાત નથી. આ વાણીનું રહસ્ય પણ હું છેલ્લી વિડીયોમાં સ્પષ્ટ રીતે ખોલીશ. ત્યાં સુધી જ્ઞાનને સમજતા રહો. બને તો તમારા જે સંબંધી, ગાઢ મિત્ર, સાથી જે સત્યની શોધમાં હોય અને કોઈ ગુરુ ધારણ કર્યા હોય તો તેમની સાથે વિડીયો શેર કરતા રહેજો. મિત્રો, હવે પછીની ઓડિયો હું કાલે પોસ્ટ કરીશ અને એમાં ઘણી નવી ચીજો વિશે જણાવીશ અને તમારો વિવેક જાગૃત થશે. તો હવે હું તમારી વિદાય લઈશ. જય ગુરુ બંદી છોડ કબીર સાહેબ, જય ગુરુ બંદી છોડ મદન સાહેબ, जय जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहेब जी की सदाई जय हो. साहिब बंदी सतनाम. આ સત્સંગનો સારાંશ જોઈએ. શું કહે છે સારાંશ? સાહેબ કહે છે કે જ્યારે આ દુનિયા બની ત્યારે કોઈ નાત જાત કે દેશ કે સમાજ નહોતો. જ્યારે અક્ષર વિકસિત થયા ત્યારે અલગ અલગ જૂથોમાં અલગ અલગ વર્ણમાલાની ભાષા વિકસિત થઈ. તો નાત જાત દેશ વગેરેની અલગ અલગ ઓળખાણ બની. કેટલાક કહે છે કે દુનિયામાં સંસ્કૃત ભાષા જ હતી, ભગવાન સંસ્કૃતમાં બોલતા હતા. વિચારવા જેવી વાત છે કે જો બધાને ભગવાને જ બનાવ્યા હોય તો બધાની ભાષા એક જ હોવી જોઈએ. બધાની ભાષા એક જ હોવી જોઈતી હતી. તો અલગ અલગ ભાષામાં કુરાન, વેદ, બાઇબલ કેમ આવ્યા? સાહેબ કહે છે કે આ બધી માણસની કળાકૃતિ છે. આગળ કહે છે કે અક્ષર જ્ઞાન બહુ સારી વાત છે. આપણા જીવનમાં, દેશમાં એનું બહુ મહત્ત્વ છે. વિકાસનો આધાર છે. આપણે મનની વ્યથાથી માંડીને દરેક પ્રકારની માહિતી એકબીજા સાથે વહેંચીને આપણો પોતાનો અને દેશનો વિકાસ કરી શકીએ છીએ. સંસારના દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો એનું બહુ મોટું મહત્ત્વ છે. પરંતુ જ્યારે આપણે એને ભક્તિ સાથે જોડી દઈએ છીએ ત્યારે તકલીફ થઈ જાય છે. મોક્ષના માર્ગમાં અવરોધ બની જાય છે. આ જ
વાતને કબીર સાહેબની વાણી સ્પષ્ટ કરે છે કે 33 અરબ જ્ઞાન હમ જગ મેં બાખા, મૂળ જ્ઞાન ગુપ્ત કર રાખા. સાહેબ કહે છે કે 33 અરબ જ્ઞાન અમે 52 અક્ષરોમાં કહી દીધું, પણ મૂળ જ્ઞાન મેં 52 અક્ષરોમાં ન લખ્યું. જે અસલી જ્ઞાન વસ્તુ સાર શબ્દ છે એને મેં ગુપ્ત જ રાખ્યું. તેનો ભેદ મેં વિવેકી હંસ, સાચા સંત કે જે પરમાત્માને ખરેખર મેળવવા માગે છે એને જ સાચા સંત આપે છે. જે સંતના દેખાડેલા ભક્તિ માર્ગ પર ચાલીને જન્મ મરણના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. સાહેબ કહે છે કે ગુરુની જાત ન પૂછવી જોઈએ, તેનું જ્ઞાન કેટલું છે એ જોવું જોઈએ. ગુરુનું જ્ઞાન જ આપણને કામ આવે છે. વાસ્તવમાં જ્ઞાન જ ગુરુ છે. તેની જાત, રંગ, રૂપ વડે આપણે કંઈ પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ. કબીર સાહેબે શબ્દ ગુરુ કહ્યો. તેમણે દેહને અલગ જ કરી દીધો. તેમણે જોયું હજારો ગુરુ 52 અક્ષરી મંત્ર દેવા આવી ગયા છે. ત્યારે કોઈ રામ રામ, કોઈ ઓમ સોહમ, કોઈ ઓમ સોમ સત્ય કબીર, અથવા કોઈ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, કોઈ વાહેગુરુ, કોઈ જ્યોત નિરંજન ઓમકાર, કોઈ સોહમ સતનામ લઈને આવ્યા છે. કબીર સાહેબે જોયું કે આ નકલી નામોથી જીવો સાથે દગો થાય છે, તો કબીર સાહેબે શબ્દને અલગ કરી દીધો. હમ વાસી વા દેશ કે જहाँ જાત વરણ કુલ નાહી, ચૈન મિલાવા હો રહા શબ્દ મિલાવા નાહી. સાહેબ કહે છે કે હું જે શબ્દની વાત કરું છું એ કોઈ મંત્ર નથી, વસ્તુ છે અને એનો ઈશારો દેવામાં આવે છે. સતગુરુ સોય સતનામ બતાવે, બાકી ગુરુ કોઈ કામ ના આવે. સાહેબ કહે છે કે આ અક્ષરોની જાળ સાંસારિક જીવનમાં તો ઉપયોગી છે જ, કિંતુ મોક્ષ માર્ગમાં આ 52 અક્ષરોના મંત્રોની જૂઠી સાધના માટે મનાઈ કરે છે. આ કાળની જાળ છે. મુક્તિ બિલકુલ સંભવ નથી. સાચા ભેદી ગુરુ પાસેથી ભેદ પ્રાપ્ત કરીને સહજ સાધના યોગથી જન્મ મરણથી જ મુક્તિ સંભવ છે. સતનામ સાહેબ બંદી.